గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నేను మీ దాక్షాయిని. ఈరోజు నేను సోషల్ గురించి చెప్తున్నా. 13th క్లాస్ 4th క్లాస్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇండియాలో చాలా ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి. సుందర్బాన్స్ మనకు తెలిసిన చాలా ఉన్నాయి. సో ఏ ఏరియా ఏ లార్జ్ ఏరియా కవర్డ్ విత్ ట్రీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఫారెస్ట్. మనకు తెలుసు ఫారెస్ట్ అంటే. Forests are an important gift of nature. Nature gave this important gift. Without this, we can't live even 1 second also. Forests are very useful to us in many ways. Forests are useful for us in many, so many ways. Okay? They provide us with the following: pure air, oxygen to breathe. If we want to breathe, what do we want? Oxygen only, na? They give us that pure oxygen to breathe. Okay? Shelter for wildlife and fodder for animals. Fodder means meta. Okay? Wildlife animals, means like lion, tiger, deer, elephants, so many are there, etc. For them, when it rains, they will rest under the tree. Some animals will in cave, but most of 0.5% of the animals are resting under the trees. Okay. Nuts, berries, and fruits. They give us nuts, berries, fruit. You know what are berries? They are different from fruits and vegetables. Okay. Medicinal plants and herbs. They give us medicines also. Plants, trees. Wood for making furniture, wood pulp for paper, plywood and matchsticks. Okay? For furniture, if you see means this is made of wood. Okay. Wood pulp for paper. For paper, wood we cut trees to use paper. See, this is a paper only now. So, with the wood pulp, we make paper. Okay. Why you can go? Firewood for villagers. You know firewood? For burning fire, they use firewood in villages. Okay. Forest products like honey, gum, rubber, resin, etc. They give forests give like honey, gum, rubber, resin means polish, polish, that only. Apart from these, the forests are also help us by preventing floods and soil erosion, causing rain and keeping the surroundings cool. Forests also help us. They stop soil erosion. Soil erosion means losing the top layer of the soil. Floods. Do you know so many floods happen in India? Okay. Types of forests in India. The 5 major types of forests found in India are evergreen or tropical forests. Evergreen means they will be green throughout the year and they won't shed the leaves one time also. Okay. Deciduous or monsoon forests. These grow in monsoon season only. If you plant in these will grow in monsoon season. Okay. When you plant it on summer season, it will grow. No, it will take long time. When the rains come only, it will grow faster. Okay, now. And after now, thorny or desert forest. In desert regions, how will it be very dryly? No trees, cactuses will be there, but they have spines. Coniferous or mountain forests. Mountains on that forest also will be there. Pine tree, fig tree, etc. Beside evergreen or tropical forest features, there is a map. So, the light green is deciduous forest. Most of our India is covered with
deciduous forests or monsoon forests. Evergreen forests, they are very less and found in few places like Kerala, Karnataka and Maharashtra. Okay, and they are also found in some of the Seven Sisters states. Mountain forests, they are in brown color. The brown color one is mountain forest. You can see the mountain forest in some regions only. We see them in Kerala, Tamil Nadu, Ladakh, Jammu and Kashmir, Punjab, in some other states, and in the states of Seven Sisters. Okay now? Thorny and scrub forests. It means desert forests only. The skin color one. It is found in the states of Rajasthan, Gujarat, and etc. Okay na? Tidal forests, mangrove forests. Okay na? Tidal or mangrove forests. I forgot to explain you that mangrove forest means their roots won't go inside. Like this will be their roots. Up to the soil. Okay na? Now let's read about evergreen or tropical forests. Features. Evergreen forests remain green throughout the year. These forests have a variety of trees that do not shed their leaves at the same time. I before only told you, evergreen forests remain green throughout the year. You come in the year 2014 to one tropical rainforest. Okay? They're all greenly will be there. Now 2017 you go, samely will be. Why? Because that is evergreen forest. Every year it will be. I'm not a monkey. See that chimpanzee? It's not a monkey. Where? There. It's telling that it's you. you accept that. Okay, I am a monkey. See, another small, cute monkey came. That's me. Okay. Why is this grass so gigantic like wheat? I don't know. I think it is wheat. Wheat? You just plucked it. That's maybe. Oh, snow. That's not even snow, but that's it. Any tiny plants over there? Just so beautiful. They are not tiny, Beanie. They're gigantic. Are you serious? I'm not telling that. Small. Oh, those are grass plants. No. Grass plants. Oh yeah, those are grass plants. And shall we take some eggplants? No, they're small. No, they're small. Hello everyone, this is Rambabu. Warmly welcome to Success Journey TV ఛానల్. ఈ అనుకరణ అభ్యాసన సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈ రోజు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సెషన్ లో. ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎగ్జామ్స్ లో వీటి మీద ఎక్కువగా బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి దీని గురించి చూద్దాం. ఈ బండూరా ఏం చెప్పాడు అనేటటువంటిది ఈ పరిశీలన అభ్యాసనం లేకపోతే అనుకరణ అభ్యాసనంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, మరి ఇతను బండూరా ఏం చెప్పాడంటే అనుకరణ అభ్యాసనం అనేది ఒక సంజ్ఞానాత్మక అభ్యాసనం అని చెప్పారు. అనుకరణ అభ్యాసనం అనేది ఒక సంజ్ఞానాత్మక అభ్యాసనము. అంటే ఈ అనుకరణ ద్వారా నేర్చుకునేటటువంటి ఈ అభ్యాసన అనుభవం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా మన యొక్క ఆలోచన ఆధారంగా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు గుడ్డిగా నేర్చుకోవడం అనేది జరగదు అని చెప్తున్నాడు. అంటే కంప్లీట్ గా మనకి మెమరీని బేస్ చేసుకొని, అంటే మనకున్నటువంటి ఆలోచన, జ్ఞాపక శక్తి వీటిని ఉపయోగించి మనం చేసేటటువంటి ఈ ప్రయత్నం. కాబట్టి బండూరా ఏం చెప్పాడంటే అనుకరణ అభ్యాసనాన్ని సంజ్ఞానాత్మక అభ్యాసనం అని చెప్పాడు. అంటే మనం పూర్తిగా మన కాన్షియస్ లో ఉండి మనకి ఆలోచనతోటి చేసేటటువంటి ఈ అనుకరణ ఏదైతే ఉందో అది పరిశీలన అభ్యాసనం లేకపోతే అనుకరణ అభ్యాసనం అని చెప్తారు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటటువంటి విషయాన్ని ఎలాంటి గుడ్డిగా నేర్చుకోవటం అనేది జరగదు. చూడండి, ఈ బండూరా చెప్పినటువంటి ఈ అనుకరణ అభ్యాసనంలో మొత్తం ఇతను 4 దశలని చెప్పటం జరిగింది. అంటే చెప్పామను
అసలు అనుకరణ లేకపోతే పరిశీలన అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనని అనుసరించి అదే రకమైనటువంటి ప్రవర్తనని తన యొక్క ప్రవర్తనలో శాశ్వతంగా ఉంచుకోవడానికి చేసేటటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అనుకరణ అని చెప్పాం. మరి ఇట్లా ఈ అనుకరణలో ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనని మరొక వ్యక్తి అనుకరించేటప్పుడు దాంట్లో ఉండేటటువంటి దశలని బండూరా 4 దశలుగా చెప్పడం జరిగింది. ఒక వ్యక్తి అనుసరించేటటువంటి ప్రవర్తన అనుకరణ అనేది 4 దశల్లో ఉంటుందని చెప్పాడు. అదేంటంటే మొదటిది చూడండి అవధానము, రెండవది ధారణ, మూడవది నిష్పాదనం, దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది చూడండి చలన పునరుత్పాదకత. నెక్స్ట్ 4వది ప్రేరణ. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి బండూరా చెప్పినటువంటి ఒక ప్రవర్తనను అనుకరించేటప్పుడు 4 దశల ద్వారా ఈ అనుకరణ అనేది జరుగుతుందని చెప్పాడు. సో మరి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దశ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇదంతా కూడా జనరలైజేషన్ చేసి చెప్తున్నానండి. మీ అందరికి కూడా మనకి తెలిసినటువంటి జనరల్ గా మనకి తెలిసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం నేర్చుకుంటే విషయాన్ని సులభంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి ఫస్ట్ అవధానం. ఓకే, మరి రెండవది ధారణం అని చెప్పినాం, తర్వాత మూడవది నిష్పాదనం, నెక్స్ట్ 4వది ప్రేరణ. సో మరి ఈ ఆర్డర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక కోడ్ కూడా మనం గుర్తుంటే ఈ కోడ్ ను కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదనపు ప్రేరణ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదనము ప్రేరణ. ఓకే, అదనం ఏంటి? అదనంగా ఉన్నటువంటి ప్రేరణ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ అదనం ప్రేరణ అంటే ఆ అంటే అవధానము, దా అంటే ధారణ, నా అంటే నిష్పాదన. అవధానము, ధారణ, నిష్పాదన, ప్రేరణ. అవధానము, ధారణ, నిష్పాదన, ప్రేరణ. ఓకే, ఈ విధంగా 4 ఈ దశలు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి అనుకరించేటటువంటి ప్రవర్తనలో అవధానము, ధారణ, నిష్పాదన, ప్రేరణ ఈ 4 రకాలైనటువంటి అంశాలు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈ ఒక్కొక్క దాని గురించి నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ అవధానం. ఒక వ్యక్తి గాని, ఒక శిశువు గాని, ఒక స్టూడెంట్ గాని మరి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనని అనుకరించేటప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు? తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలని బాగా ఉపయోగిస్తాడు. ఓకే, జ్ఞానేంద్రియాలను ఉపయోగించడంతో పాటు తనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలను బాగా ఉపయోగించడంతో పాటు తన యొక్క మనస్సును కూడా ఆ నేర్చుకునేటటువంటి విషయం మీద కేంద్రీకరించడం జరుగుతుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే అవధానం అని చెప్తారు. అంటే ఒక వ్యక్తి నేర్చుకునేటటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఒక విషయాన్ని అనుకరణ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలని పూర్తిగా ఉపయోగించి ఆ జ్ఞానేంద్రియాలతో పాటు మనసును కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేస్తాడు ఫస్ట్. ఓకే, ఇది అవధానము. సో వీటన్ని గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి. వాటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ ముందు నేర్చుకున్నాం. నేర్చుకునేటటువంటి విషయాన్ని ఒక విద్యార్థి లేకపోతే ఒక వ్యక్తి తనకున్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలతో పాటు మనసును కూడా లగ్నం చేసి జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా పరిశీలన చేయటాన్ని అవధానం అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ రెండవది ధారణ. మరి ఈ ధారణలో ఏంటంటే తనకు నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తనని తను నేర్చుకోవాలనుకున్నటువంటి అంశాన్ని మనసులో నిలుపుకుంటాడు. ఓకే, ఆ గుర్తు పెట్టుకోవడం ఏదైతే ఉందో ఆ గుర్తు పెట్టుకునేటటువంటి ప్రక్రియనే మనం ఇక్కడ ధారణ అంటున్నారు. సో కాబట్టి మొదట ఏం చేస్తాడు? అవధానం చేస్తాడు, తర్వాత ధారణ చేస్తాడు. ఓకే, మరి తనకు నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దేన్నైతే అనుకరించాలనుకుంటున్నాడో ఆ అనుకరించాల్సినటువంటి విషయాన్ని అతను గుర్తు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది, మనస్సులో నిలుపుకుంటాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే ధారణ అని చెప్తారు. సో ఇది రెండవది. నెక్స్ట్ మూడవది నిష్పాదన. మరి ఇక్కడ నిష్పాదనలో ఏంటంటే తాను ఏదైతే ఏ ప్రవర్తన అయితే అతను అనుకరిస్తున్నాడో అనుకరించేటటువంటి ప్రవర్తనని అతను ఒక 2-3 ప్రయత్నాల్లోనే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అట్లాగే చేస్తాడు. ఓకే, సో ఈ విధంగా 2-3 ప్రయత్నాల్లోనే అలాగే పునరుత్పాదన చేస్తాడు. తాను ఏ విషయాన్ని అయితే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడో ఏ అంశాన్ని అయితే అతను అనుకరించాలనుకుంటున్నాడో ఆ అనుకరించాల్సినటువంటి విషయాన్ని కానివ్వండి ఆ ప్రవర్తనని కానీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఒక 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రయల్ వేసి అతను ఆ అనుకరించేటటువంటి అంశాన్ని సులభంగా నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే నిష్పాదన లేదా చలన పునరుత్పాదకత అని పిలుస్తున్నారు.
నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ప్రేరణ. ఓకే, మరి ఈ ప్రేరణలో తనకు ఏ ప్రవర్తన అయితే నచ్చిందో ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో దానినే ప్రేరణ అంటారు. ఓకే, తను దేన్నైతే అనుకరించాడో, ఏ ప్రవర్తనైతే అతను ఇష్టపడ్డాడో ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తనని ఇక్కడ చూడండి నిష్పాదన చెప్పారు. 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి యాజిటీజ్ గా చేశాడు. మరి ఆ చేసినటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో, ఆ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో, ఆ అనుకరణ, దానిని అతను శాశ్వతంగా ఉండాలని అనుకుంటాడు. ఆ శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో దానినే ప్రేరణ అంటారు. ఓకే, మరి ప్రేరణ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఆ విద్యార్థిలో మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఈ బండురా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఉద్దీపనని పునర్బలంగా ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఉద్దీపనని పునర్బలంగా ఇచ్చినప్పుడు అతనికి ప్రేరణ అనేది బాగా ఉంటుంది, అంటే ఒక విషయాన్ని బాగా నేర్చుకుంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో దీని గురించి ఇక్కడ చూద్దాము. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలని నేర్చుకుందాం. చూడండి, ఫస్ట్ అవధానం. ఇక్కడ ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మనం దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుందాం. జనరలైజేషన్ చేసి 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి దీన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అవధానం. ఒక విద్యార్థి ఇండియా మ్యాప్ వేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని బాగా అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి పాఠశాలలో ఆ తరగతి గదుల్లో ఉన్నటువంటి గోడల మీద కానివ్వండి, ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి బయట గోడల మీద కానివ్వండి ఏం చేస్తున్నారంటే భారతదేశ పటాలు, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ప్రపంచ పటాలు వేయిస్తున్నారు ఒక పెయింటర్ తోటి, ఒక ఆర్టిస్ట్ తోటి. అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మ్యాప్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్లా అతను రఫ్ గా ఏదో గీతలు కొట్టి నిలువుగా అడ్డంగా కొన్ని బాక్సులు లాగా కొట్టి దాంట్లో కొన్ని మెజర్మెంట్స్ పెట్టి ఇండియా మ్యాప్ గీశాడు. సో మరి అట్లా గీసేటప్పుడు ఒక విద్యార్థి ఏం చేశాడంటే తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాల్ని, మనస్సుని ఉపయోగించి నిశ్చితంగా అక్కడ చేసేటటువంటి ప్రక్రియను అతను నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేశాడు. కాబట్టి ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక విషయాన్ని అనుకరించేటప్పుడు కానీ ఏం చేయాలి అంటే మన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలతో పాటు మనసును కూడా అక్కడ లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేస్తాం మనం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారంటే అవధానము అని పిలుస్తున్నారు. అర్థమైంది కదా? ఈ స్టూడెంట్ ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ అవధానంలో పెయింటింగ్, భారతదేశ పటాన్ని వేసేటప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే తెలంగాణ కానివ్వండి, ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ మ్యాప్ ని గోడ మీద వేసేటప్పుడు అతను ఏం చేశాడు, తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలని బాగా ఉపయోగించి జ్ఞానేంద్రియాలతో పాటు తన యొక్క మనసును కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేశాడు. అంటే ఇతను ఎట్లా వేస్తున్నాడు, ఈ బొమ్మ ఎట్లా వేస్తున్నాడు ఏంటి అనేటటువంటిది అతను కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి చూడటం జరిగింది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే అవధానం అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటి, ధారణ. ఇక్కడ ధారణలో ఏంటంటే తనకు నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తనని మనసులో నిలుపుకోవటాన్ని ధారణ అంటారు. చూడండి, మరి అతను ఆ ఇండియా మ్యాప్ ని గోడ మీద వేస్తుంటే జాగ్రత్తగా నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేస్తూ తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాన్ని, మనసుని లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఆ చూసినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తన యొక్క మనసులో నిలుపుకోవటం జరిగింది, అంటే గుర్తుంచుకోవటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఆ ఇండియా మ్యాప్ అతను ఎట్లా వేశాడు ఏంటి అనేటటువంటిది తన యొక్క మనసులో గుర్తుంచుకునేటటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దానిని ధారణ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఇది రెండవది. నెక్స్ట్ మూడవది నిష్పాదన. దీన్ని చలన పునరుత్పాదకత అంటారు. ఓకే, దీంట్లో ఏం చేశాడు మరి ఆ స్టూడెంట్, అతను మనసులో నిలుపుకున్నటువంటి ఆ బొమ్మని ఎట్లా వేయాలి, భారతదేశ పటాన్ని ఎలా వేయాలి అనేటటువంటి ఆ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని అతను ఏం చేశాడంటే ఒక 2-3 ప్రయత్నాల్లో అతను కూడా ఆ ఇండియా మ్యాప్ ని యాజ్ టీజ్ గా వేయటం జరిగింది. అంటే అతను ఏ విధమైనటువంటి గీతలు గీసుకొని మెజర్మెంట్స్ తోటి ఒక ఇండియా మ్యాప్ ని వేశాడో అదే విధమైనటువంటి ఆ ఇండియా మ్యాప్ ని అతను కూడా వేయటం జరిగింది. మరి అట్లా వేసేటప్పుడు ఒక 2-3 ప్రయత్నాలు చేసి తర్వాత అతను సరైనటువంటి ప్రతిస్పందన చేయడం జరిగింది. అంటే అతను సరైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసి దాన్ని అనుకరణ చేసి ఆ ఇండియా మ్యాప్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా వేయటం జరిగింది. దీన్ని ఏమంటారంటే నిష్పాదన లేకపోతే చలన పునరుత్పాదన అని చెప్తారు. తర్వాత ప్రేరణ అని చెప్పారు. మరి ఆ వేసినటువంటి ఇండియా మ్యాప్ వేసినటువంటి ఆ స్టూడెంట్ తాను వేసినటువంటి ఆ ఇండియా మ్యాప్ చాలా బాగా మంచిగా ఉన్నప్పుడు
ఆ మంచిగా వేసాను అనేటటువంటి ఆ ప్రేరణ ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన అనేది అతనికి ఉంటుంది. అంటే తాను వేసినటువంటి ఆ ఇండియా మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో తన యొక్క ప్రవర్తన శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో దానినే ప్రేరణ అంటారు. తాను వేసినటువంటి ఇండియా మ్యాప్ చాలా చక్కగా ఉంది, బాగుంది, ఈ విధంగా ఇలాంటిది మంచిగా వేయాలి అనేటటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో ఎప్పటికీ నేను ఎట్లాగే వేయాలి, మంచిగా బొమ్మలు వేయాలి అనేటటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతంగా ఉండాలని అతను కోరుకుంటాడు. ఆ శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆ ప్రవర్తన, శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికని ఇక్కడ ప్రేరణ అంటారు. ఓకే, మరి ఆ ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే, ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఉద్దీపనను ప్రతిస్పందనగా ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు బండూర. అంటే ప్రేరణ అనేది ఎప్పటికి కూడా విద్యార్థికి శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నాడు? ఉద్దీపనని ప్రతిస్పందనగా ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. అంటే ఉద్దీపనను ప్రతిస్పందన అంటే ఉద్దీపనని పునర్బలనంగా ఇవ్వాలంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ ఉద్దీపన అనేది ఏదైనా కావచ్చు, ఒక మంచి బహుమానం కావచ్చు, ఒక గిఫ్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక మెడల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక మంచి మాట కావచ్చు, వెరీ గుడ్, బాగా వేసావు, శబాష్ అని ఏదైనా మంచి పొగడత కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఉద్దీపనలు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా ఉద్దీపనని పునర్బలన రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే ఆ విద్యార్థికి ఆ ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి ఆ ప్రవర్తన అనేది శాశ్వతంగా ఉండి అలాంటి బొమ్మను మంచిగా అద్భుతంగా వేయగలుగుతాడు. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనకి జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎగ్జిబిషన్ లో కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక బాస్కెట్ ఉంటుంది, ఆ బాస్కెట్ లో దూరం నుంచి కొన్ని బాల్స్ ఉంటాయి, ఆ బాల్స్ దాంట్లో వేస్తూ ఉంటారు. మరి అట్లా బాల్స్ వేసేటప్పుడు అవి కరెక్ట్ గా దాంట్లో పడాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ టబ్ లో కరెక్ట్ గా పడితేనే కావాల్సినటువంటి గిఫ్ట్లు అనేవి అక్కడ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, తర్వాత లేకపోతే గన్ను ఉంటుంది, ఆ గన్ను తోటి అక్కడ ఉన్నటువంటి బెలూన్స్ ని షూట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మరి అట్లా షూట్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఒక టార్గెట్ ఇస్తారు, ఆ టార్గెట్ ని ఖచ్చితంగా బాణంతో వేయటం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా గన్నుతో కాల్చడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఎవరైతే దాన్ని కరెక్ట్ గా కాలుస్తూ ఉంటారో, షూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ గిఫ్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి చేస్తూ ఉంటారు. మరి అక్కడ ఒక విద్యార్థి ఏం చేశాడంటే, ఒక స్టూడెంట్ అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఫస్ట్ అక్కడ వేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని అతను పరిశీలించాడు, ఫస్ట్ అవధానం చేశాడు. ఓకే, అంటే అతను ఎట్లా వేస్తున్నాడు, బాణం ఎట్లా వేస్తున్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని తనకున్న జ్ఞానేంద్రియాలతో పాటు మనసును కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేశాడు. అక్కడ వేసేటటువంటి ఒక ఎక్స్పర్ట్ వేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. సో మరి వేసేటటువంటి ఆ ఎక్స్పర్ట్ వేసేటటువంటి బాణాన్ని కానివ్వండి, అతను కాల్చే గన్నుని కానీ అతను తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలను ఉపయోగించి మనసును కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేశాడు. ఇదేంటి? అవధానం. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు? ధారణ. ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే అతను ఏ విధంగా షూట్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే ఏ విధంగా బాణం వేస్తున్నాడు అనేటటువంటి ఆ ప్రవర్తనని తన యొక్క మనసులో నిలుపుకున్నాడు. అంటే ఏం చేశాడు? జ్ఞాపకాన్ని పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, గుర్తుంచుకున్నాడు. దీన్ని ఏమన్నారు? ధారణ అన్నారు. ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనసులో నిలుపుకున్నట్లయితే దాన్ని ధారణ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు? మూడవ దాంట్లో నిష్పాదన చేశాడు, లేకపోతే చలన పునరుత్పాదన చేశాడు. సో తనకు నచ్చినటువంటి ఆ ప్రయత్నాన్ని, ఆ ప్రవర్తనని 2-3 ప్రయత్నాల్లోనే సక్సెస్ఫుల్ గా అతను కూడా తిరిగి మళ్ళీ చేయటం జరిగింది. దాన్నే పునరుత్పాదన అన్నారు. సో చూడండి, మరి ఇది నిష్పాదన. తనకు నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ గన్ను తోటి అక్కడ బెలూన్స్ ని కాల్చడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ బాణంతో టార్గెట్ ని వేయటం కానివ్వండి, అతను కూడా 2-3 ప్రయత్నాలు చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని ఆ టార్గెట్ ని రీచ్ అయ్యాడు. సో ఇది నిష్పాదన. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి అవధానము, ధారణ, నిష్పాదన, ప్రేరణ. మరి చూడండి, ఇక్కడ ప్రేరణ అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అతను మంచిగా వేశాడు. ఓకే, అంటే మనసులో నిలుపుకొని ఏ విధంగా వేయాలి అనేటటువంటి ఆ టార్గెట్ ని ఎట్లా గన్నుతో కాల్చాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి 2-3 సార్లు ప్రయత్నాలు చేసి అతను సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని కాల్చడం జరిగింది. అప్పుడు అతనికి ఏదైతే ప్రవర్తన ఉందో, మంచి ప్రవర్తన, అది శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రయత్నాన్నే ప్రేరణ అంటారు. అతను కాల్చినటువంటి ఆ షూట్ చేసినటువంటి ఆ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో అది అతనికి శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన అనేటటువంటిది అతనికి ఉంటుంది. ఆ విధంగా శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రేరణ అంటారు.
మరి ఆ ప్రేరణ అనేది బలంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అంటే బండూరా, సరైనటువంటి ఒక ఉద్దీపనని పునర్బలంగా ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఉద్దీపన అంటే ఏంటి, పునర్బలం అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. మనం ఉద్దీపన అంటే ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ కావచ్చు, మనం ఇచ్చేటటువంటి ఒక గిఫ్ట్ కావచ్చు, ఒక పొగడత కావచ్చు, ఏదైనా సరే అది పునర్బలంగా పనిచేస్తుంది. అంటే అతనికి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లాగా పనిచేసి మళ్ళీ ఆ పనిని బాగా చేయడానికి ఉపయోగపడితే దాన్ని పునర్బలం అంటారు. మరి అతను బాగా కాల్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఆ విద్యార్థి మళ్ళీ ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి కాలుస్తాడు దాన్ని. అవసరమైతే ఇంకొంచెం డిస్టెన్స్ తీసుకొని కూడా మళ్ళీ ఆ గన్ను తోటి అక్కడ ఉన్నటువంటి టార్గెట్లు కానివ్వండి, బెలూన్ కానీ కాలుస్తాడు. మరి ఒకవేళ అక్కడ ఏమైంది, ఒక ఉద్దీపనని పునర్బలంగా ఇచ్చారు అతనికి. మరి ఆ టార్గెట్ ని రీచ్ చేస్తే 500 ఇచ్చారు ఆవిడకి. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ దూరం నుంచి కాలిస్తే 1000 రూపాయలు అని చెప్పాడు. ఆడు ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాడు, ఇంకొంచెం వెనకపోయి టార్గెట్ ని ఎక్కువ తీసుకొని మళ్ళీ కాలుస్తాడు. మరి ఒకవేళ ఆ ఉద్దీపన అనేటటువంటిది పునర్బలంగా ఇయ్యకపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఒకసారి వాడు ప్రయత్నం చేసి రెండవసారి దాన్ని వదిలేస్తాడు. మళ్ళీ చేస్తాడా, చేయడు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా సరైనటువంటి ప్రేరణ కొనసాగించాలి అంటే బండూరా ఏం చెప్పాడంటే ఖచ్చితంగా ఉద్దీపనని పునర్బలంగా ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ ఉద్దీపన అనేది ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక బహుమానం కావచ్చు, లేకపోతే ఒక పొగడత కావచ్చు, ఓకే, ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ కావచ్చు. దీన్ని పునర్బలంగా ఇస్తే వాడికి ఆ ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. దీనికి చెప్పడానికి ఎక్కడికో కాకుండా మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. మా పిల్లలు ఉన్నారు. మా పిల్లలు ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఆన్లైన్ క్లాస్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, జ్ఞానేంద్రియాలను ఉపయోగించి మనసుని లగ్నం చేసి జాగ్రత్తగా వింటుంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇక్కడ లైవ్ ఇక్కడ ఏదైనా వీడియో కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు కానివ్వండి, ఒక లైవ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఇక పక్కన ఉంటారు. వాళ్ళు ఓకే, పక్కన కూర్చొని వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డాడీ ఎలా చెప్తున్నారు లెసన్, లైవ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది వాళ్ళు జ్ఞానేంద్రియాలతోటి చూస్తూ ఉంటారు. దాంతో పాటు మనసును కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేస్తుంటారు. మనం పట్టించుకోవడం వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు కానీ అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ జ్ఞానేంద్రియాలని మనసును ఉపయోగించి వాళ్ళు నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ విధమైనటువంటి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేయడాన్ని అవధానం అని చెప్పారు. మరి ఇక్కడ అవధానం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో, అంటే నేను చేసేటటువంటి ఆ టీచింగ్ సంబంధించినటువంటి ఆ స్కిల్ కానివ్వండి, లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ స్టైల్ కానివ్వండి, టీచింగ్ స్టైల్ కానీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటారు, మనసులో నిలుపుకుంటారు. ఓకే, దాన్నే ధారణ అన్నారు. వాళ్ళు నేను ఏ విధంగా చెప్తున్నాను ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు మనసులో గుర్తు పెట్టుకున్నారు, దాన్ని ధారణ అంటారు. ఫస్ట్ నేను ఎట్లా చెప్తున్నాను ఏంటి అనేటటువంటి దాన్ని అవధానంలో జ్ఞానేంద్రియాలని దాంతో పాటు మనసుని కూడా లగ్నం చేసి నిశ్చితమైన పరిశీలన చేశారు. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ధారణలోకి వచ్చేసరికి రెండవసారి వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నేను చెప్పేటటువంటి వే ఆఫ్ టీచింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే టీచింగ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళు దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని గుర్తుంచుకున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే ధారణ అంటారు, మనసులో నిలుపుకోవటానికి. తర్వాత ఏం చేశారు, వాళ్ళు నిష్పాదన చూపించారు. అంటే నేను క్లాస్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళే లోపలికి వచ్చి ఫోను, కెమెరా, ఈ బోర్డు ఉపయోగించి వాళ్ళు కూడా యాజ్ గా నేను ఎట్లయితే చేస్తున్నానో, ఎట్లయితే క్లాస్ చెప్తున్నారో వాళ్ళు కూడా మా పిల్లలు కూడా అదే విధంగా 2-3 సార్లు ప్రయత్నాలు చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళు కూడా నేను ఎట్లా చెప్పానో అట్లా చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేసి చేయడం జరిగింది. సో చూడండి, ఇక్కడ అది నిష్పాదన. చలన పునరుత్పాదన అని చెప్తారు. అంటే 2-3 ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగారు. అంటే నేను ఎట్లా చెప్తున్నాను, వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ కెమెరా ముందుకు వచ్చి నుంచొని వాళ్ళ ముందు కెమెరా ముందు కూర్చొని వాళ్ళు కూడా దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ చెప్పి వాళ్ళు చేయాలని చేశారు. 2-3 ప్రయత్నాలు 4-5 ప్రయత్నాలు చేశారు. తర్వాత ఏం చేశారంటే చివరిగా సరైనటువంటి ప్రవర్తన చేసి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇమిటేషన్ లేకపోతే అనుకరణని సరిగా చేసిన తర్వాత ఆ వీడియోని చేసి తర్వాత నా దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపించారు. చూపిస్తే నేనేం చేశానంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసి బాగానే చేశారు. మరి ఫస్ట్ టైం చేశారంటే మేము ఫస్ట్ టైం చేసిన ఒకసారి అంటే తర్వాత డిలీట్ చేశారు వీడియోని.
డిలీటెడ్ సెక్షన్ లో పోయి చూస్తే దాంట్లో 4-5 వీడియో డిలీట్ చేస్తుంది. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు, 4-5 ప్రయత్నాలు చేసి ఆ 4-5 ప్రయత్నాలు సరిగా లేనప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత మంచి ప్రవర్తన కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మళ్ళీ అదే రకమైనటువంటి ఇమిటేషన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు యాజ్ టీజ్ గా చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి 2-3 ప్రయత్నాల్లోనే అట్లాగే మళ్ళీ తిరిగి ఆ పునరుత్పాదన చేసినట్లయితే వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ప్రవర్తనని ఆ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేవి ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు అనేటటువంటి ఆ టీచింగ్ స్టైల్ సంబంధించింది వాళ్ళు కూడా యాజ్ టీజ్ గా చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే నిష్పాదన లేకపోతే చలన పునరుత్పాదన అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ ప్రేరణ. మరి ఇక్కడ నుండి మరి ఈ ప్రేరణలో వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రవర్తన చాలా బాగా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే వాళ్ళకి ఉద్దీపనగా అంటే ఒక పునర్బలనాన్ని ఇస్తున్నా. అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ ప్రేరణ అనేది మంచిగా ఉంది అన్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో ఏదో ఒక పెన్ను కానివ్వండి లేకపోతే ఒక పెయింట్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రేరణ అనేది వాళ్ళకి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి ప్రేరణ అనేది దేని వల్ల వస్తుందంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఉద్దీపనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ పునర్బలనం ఏదైతే ఉందో ఉద్దీపన రూపంలో ఇచ్చినటువంటి పునర్బలనం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉండటం జరిగింది. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అట్లాగే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది మనకి అనుకరణకు సంబంధించినటువంటి ప్రవర్తన అనుకరణ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉండేటటువంటి దశలుగా చెప్పవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి మా పిల్లల టీవీలో ఎల్సా అనేటటువంటివి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సేమ్ అయితే అక్కడ వాళ్ళు ఎట్లాంటి బొమ్మలతో వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఇట్లా ఆడుకునేటప్పుడు వీళ్ళు కూడా అలాంటి వీడియోల్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అవధానంలో వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానేంద్రియాన్ని మనసుని లగ్నం చేసి వాళ్ళు ఆ చూసేటటువంటి వీడియోని వాళ్ళు ఎట్లా ఆడుతున్నారు, ఈ బొమ్మలతో ఎట్లా ఆడుతున్నారు అనేటటువంటి దాన్ని జ్ఞానేంద్రియాలు మనసుని లగ్నం చేసి నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేశారు ఇక్కడ. ఓకే, నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ధారణలో వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఆ ఆట ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనసులో నిలుపుకోవటం జరిగింది, అంటే గుర్తు పెట్టుకోవటం జరిగింది. రెండవ దశ. నెక్స్ట్ నిష్పాదన దశ. ఈ నిష్పాదన దశ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వాళ్ళు యాజ్ టీజ్ గా అక్కడ టీవీలో చూసినటువంటి వీడియోలో ఈ బొమ్మలతో వాళ్ళు ఎట్లా అయితే ఆడుకున్నారో సేమ్ అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా అదే రకమైనటువంటి ప్రవర్తనని చూపించడం జరిగింది. అంటే వీళ్ళు కూడా యాజ్ టీజ్ గా అట్లాగే ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే 2-3 ప్రయత్నాలు చేసి తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా అదే విధమైనటువంటి ఆ అనుకరణ అనేది వీళ్ళు చేయటం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో మనకి ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది, చూడండి. I love fruits. That's my jackfruit. Okay. Now, bro, are you serious? Come here. No. Why? సో మరి ఇక్కడ వీళ్ళు చేసినటువంటి ఆ ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రవర్తన అనేది శాశ్వతంగా ఉండాలనేటటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రేరణ అంటారు. అదే ప్రేరణ. అంటే వాళ్ళు చూపించినటువంటి ఆ ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రవర్తన శాశ్వతంగా ఉండాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. అంటే మనం ఎప్పుడు ఎట్లా ఆడుకోవాలి, ఇదే విధంగా ఉండాలి, ఈ విధంగా ఆడుకోవాలి అనేటటువంటి ఆ బలమైన కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ శాశ్వతంగా ఉండాలనుకునేటటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రేరణ అంటారు. మరి అయితే ఇక్కడ బండురా చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఆ ప్రేరణ అనేది పిల్లల్లో బలంగా ఉండాలి అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ నేర్చుకునేది బాగా ఎక్కువ శ్రద్ధతో నేర్చుకొని ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే బండురా ఏం చెప్పాడంటే ఉద్దీపనని ప్రతిస్పందనగా ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. అంటే సరైనటువంటి ఉద్దీపనని ఒక ప్రతిస్పందనగా ఇచ్చినట్లయితే ఆ విద్యార్థికి ఆ ఉద్దీపన అనేటటువంటి అది పునర్బలం అనేది బాగా పనిచేసి మళ్ళీ అదే రకమైనటువంటి ప్రవర్తన వ్యక్తం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పాడు. మరి చూడండి వాళ్ళు మా పిల్లలు ఈ విధంగా వీటితో ఆడుకునేటప్పుడు మంచిగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవటం జరిగింది. ఫ్లూయెంట్ గా వాళ్ళు ఫారెన్ ఇంగ్లీష్ ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడతారో యాజ్ టీజ్ గా అలాంటి ఇంగ్లీష్ ని నేర్చుకోవటం జరిగింది వాళ్ళు. అంటే అనుకరణ అని చెప్పాం కదా, ఈ అనుకరణ లేకపోతే ఇమిటేషన్ అనేటటువంటిది పరిశీలన ఏదైతే ఉందో అది పిల్లల మీద అంత ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం నేరుగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించినా కానీ వాళ్ళకి అంత నేర్చుకోరు, అంత ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ అనేవి మా పిల్లలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇదేంటి అంటే మొత్తం అనుకరణ ద్వారా వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటిది, తర్వాత పరిశీలన ద్వారా వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యాసనం. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో కూడా నేను వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి ఫ్లూయెన్సీ అనేటటువంటిది కూడా నేను ఒక వీడియో రూపంలో మీకు ఒక క్లిప్ రూపంలో పెడతాను, తర్వాత మీరు చూద్దరు కానీ.
నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, ఈ ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక పునర్బలనాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పాము. అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక పెన్నులో గిఫ్ట్ లో ఏవో ఒకటి ఇవ్వాలి. సో చూడండి, ఈ విధంగా పెన్నులు కానీ గిఫ్ట్లు కానీ ఇస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకోటి మరి అట్లా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ అదే రకమైనటువంటి ప్రవర్తన అనేది కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఇక చూడండి, బొమ్మలు. మా పిల్లలు ఈ విధంగా పనికిరానటువంటి ఈ ఒక బాక్స్ మీద మంచిగా ఇట్లాంటి బొమ్మలు వేయటం జరిగింది. పెయింటింగ్ తోటి డ్రాయింగ్ వేశారు, చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే వాళ్ళకి ఉద్దీపనగా మంచి పునర్బలనం కోసం ఒక గిఫ్ట్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను. పెన్నులు కానీ గిఫ్ట్లు కానీ ఇవ్వటం జరిగింది. మరి ఇట్లా వేసినప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని గిఫ్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్లాంటి పెన్నుల్ని గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్ పెన్సిల్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో పెయింటింగ్ సంబంధించినటువంటి ఈ పెన్స్. ఓకే, ఈ పెన్స్ అనేటటువంటి చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నటువంటివి. ఇవి మంచిగా వీటిని ఉపయోగించి అద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్ అనేవి వేయచ్చు. సో కాబట్టి వీటిని ఉపయోగించి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మంచి డ్రాయింగ్ కూడా వేశారని చెప్పాను. ఓకే, ఈ విధంగా వాళ్ళు డ్రాయింగ్ వేయటం జరిగింది. మరి వీళ్ళు వేసినటువంటి డ్రాయింగ్ కి మనం పునర్బలనంగా ఏమిస్తున్నామంటే ఒక ఉద్దీపన రూపంలో ఈ పెన్నులు కానీ ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటి ఈ పెన్నులు అనేవి ఏంటంటే ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనం అని చెప్తారు. అంటే వీళ్ళు వేసేటటువంటి డ్రాయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డ్రాయింగ్ అనేది సరైనటువంటి ఓకే ఇది సరిగా ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో దేన్నైతే ఇమిటేట్ చేసి నేర్చుకున్నారో ఆ నేర్చుకున్నటువంటి ప్రవర్తనని మనం శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే ఓకే, ఆ ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఉద్దీపనని పునర్బలనంగా ఇవ్వాలి. ఇవేంటి, ఉద్దీపనని పునర్బలనంగా ఇచ్చాము. ఇది ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళలో ఆ ప్రేరణ అనేది బాగా ఎక్కువ బలంగా ఉండి ఆ నేర్చుకునేటటువంటి విషయం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి ఇంకా ఈసారి దీనికంటే మంచిగా పెయింటింగ్ వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి చూడండి, ఉద్దీపనను పునర్బలంగా ఇవ్వాలని బండూరా చెప్పాడు. ఇక్కడ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మరి పునర్బలనానికి సంబంధించినటువంటివి మొత్తం 3 రకాలైనటువంటి పునర్బలనాలు అనేవి ఉంటాయని చెప్పాడు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం. ఓకే, బండూరా చెప్పినటువంటి ఒక ప్రేరణకి పునర్బలనంగా ఉండడం కోసం ఉద్దీపనను పునర్బలనంగా ఇవ్వాలని చెప్పాడు. మరి ఇచ్చేటటువంటి ఆ పునర్బలనం అనేది 3 రకాలైనటువంటి పునర్బలనాలు ఉంటాయని చెప్పారు. అదేంటంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనము, పరోక్ష పునర్బలనము, స్వీయ పునర్బలనం. ప్రత్యక్ష పునర్బలనము, పరోక్ష పునర్బలనము, తర్వాత మూడవది స్వీయ పునర్బలనం. సో వీటిని ఒక్కో దాని గురించి చూద్దాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక బిట్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఒక్కో దాని గురించి మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ప్రత్యక్ష పునర్బలనం చూడండి. మరి ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటే ఏదైనా ఒక మంచి ప్రవర్తనను చూపించినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు వెంటనే ఆ మంచి పని చేసినటువంటి విద్యార్థికి ఓకే ఆ ఉద్దీపనను ఒక పునర్బలనంగా ఇవ్వడాన్ని వెంటనే అప్పటికప్పుడే ఒక ఉద్దీపనను పునర్బలనంగా వెంటనే చేసినటువంటి పనికి వెంటనే ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. ఒక విద్యార్థి చేసినటువంటి ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు వెంటనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఉద్దీపన రూపంలో పునర్బలనాన్ని అప్పటికప్పుడే ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఈ పెయింటింగ్ వేసింది అనుకుందాం. మా పాప వేసినటువంటి ఈ పెయింటింగ్ వేసినప్పుడు మనం ఈ మంచి ప్రవర్తన చూపించినప్పుడు వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే ఇట్లాంటివి కొనిపెట్టాం మనం. ఓకే, అంటే ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని ఇచ్చాము. ఒక మంచి ప్రవర్తనకి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని వెంటనే ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. అంటే ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తే దాన్ని ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. ఓకే, అంతెందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లోనే ఒక మదరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చే లోపల వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పాప ఏం చేసిందంటే ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేసింది. ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేసేసరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మదర్ చూసి తనని మెచ్చుకొని తనకి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. ఓకే, మరి అట్లా గిఫ్ట్ ఇచ్చేసరికి ఆ విధంగా చేసినటువంటి పనిని మెచ్చుకుని వెంటనే గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. జనరల్ గా మాట్లాడితే ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు చేసిన పనికి వెంటనే మనం వాళ్ళకి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని వెంటనే ఇచ్చినట్లయితే అది ప్రత్యక్ష పునర్బలనం. సో ఇదంతా కాదండి, మనకి సింపుల్ గా జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు వెంటనే ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చామని గుర్తుపెట్టుకోండి. వెంటనే మనం చేసినటువంటి పని మంచి పని చేసినప్పుడు వెంటనే దానికి మనం
ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో కానీ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ప్రత్యక్ష పునర్బలం అంటారు. అంత ఎందుకు, ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ స్కూల్లో ఏదైనా ఒక మొక్కకి నీళ్ళు పోసాడు, శబాష్ బాగా పోసారా, వెరీ గుడ్ అని మెచ్చుకున్నాం. సో అది కూడా ప్రత్యక్ష పునర్బలమే. ఓకే, అంటే అది కూడా ఒక ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలం అని చెప్పొచ్చు. సో కాబట్టి మన ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలం అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్రశంస రూపంలో ఉండొచ్చు, ఒక పొగడ్త రూపంలో ఉండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకున్నాం, కబడ్డీ ఆడాడు. ఒక విద్యార్థి కబడ్డీ బాగా ఆడినప్పుడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేశాడంటే, ఆ తరగతిలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుడు కానివాడు, ఆ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు కానీ కబడ్డీ ఆడినటువంటి విద్యార్థికి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఒక మంచి ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు, ఒక లంచ్ బాక్స్ లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఒక బుక్, అట్లాస్ బుక్ ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అది ఏంటి అంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలం. ఒక చేసినటువంటి మంచి పనికి వెంటనే ఒక పునర్బలనం, ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. మరి చూడండి, ఆ ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్ష పునర్బలనం వలన ఏమవుతుందంటే విద్యార్థుల ప్రేరణ అనేది శాశ్వతంగా ఉండి అతనికి ఇంకా బాగా ఆడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా అంతకంటే మంచిగా పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించి మంచిగా ఆడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అనేది లేకపోతే ఆ విద్యార్థి కబడ్డీ ఆడినప్పుడు వెంటనే అతనికి మనం ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో ఏదైనా ఒక బుక్ లేకపోతే ఒక గిఫ్ట్ ఏదైనా ఇవ్వలేదనుకోండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆడేటప్పుడు అలాంటి ప్రేరణ అనేది ఉండదు, మళ్ళీ అలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సో అది ప్రత్యక్ష పునర్బలనం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక సెల్ ఫోన్ దొరికింది, లేకపోతే ఒక వ్యక్తికి ఒక సెల్ ఫోన్ దొరికినప్పుడు ఆ దొరికినటువంటి సెల్ ఫోన్ తీసుకెళ్లి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇచ్చాడు. తీసుకెళ్లి, సార్ నాకు ఈ సెల్ ఫోన్ దొరికింది, ఇది ఎవరిదో మరి అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అతన్ని మెచ్చుకొని అతన్ని నెక్స్ట్ డే పేపర్ లో అతని గురించి నిజాయితీని మెచ్చుకొని పేపర్లో వేయటం, అతన్ని మంచిగా ప్రశంసించడం చేసేది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలం అని చెప్తారు. ఓకే, సో కొంతమంది చూడండి, మనకి బస్సులో ప్రయాణం చేసినప్పుడు కొంతమందికి ఏదైనా గోల్డ్ చైన్ బస్సులో జారిపోయినప్పుడు ఆ బస్సులో ఉన్నటువంటి కండక్టర్ కానీ డ్రైవర్ కానీ దొరికినప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పచెప్తారు, మరి ఇట్లా దొరికిందని చెప్పి. సో మరి అట్లా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని నిజాయితీని మెచ్చుకొని పేపర్లో వాళ్ళని ప్రశంసించడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా చేసినట్లయితే దాన్ని ప్రత్యక్ష పునర్బలం అంటారు. ఓకే, అంటే ఒక చేసినటువంటి మంచి పనికి వెంటనే మనకి ఉద్దీపన రూపంలో ఒక పునర్బలనాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దానిని ఏం చెప్తారంటే ప్రత్యక్ష పునర్బలనం అంటారు. సో ఇట్లాంటి మనకి చాలా మనం చూస్తూ ఉంటామండి ఇవన్నీ. తర్వాత పరోక్ష పునర్బలనం. చూడండి, మరి ఇక్కడ పరోక్ష పునర్బలనంలో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో చెప్తా. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పాప దీని మీద ఒక డ్రాయింగ్ వేసింది. ఈ డ్రాయింగ్ వేసినప్పుడు మంచి ప్రవర్తనకు గాను నేనేం చేశానంటే ఆ ప్రేరణ మంచిగా ఉండాలి అని ఒక ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని ఇచ్చాము మేము. ఓకే, మంచి పెయింటింగ్ సంబంధించినటువంటి స్కెచ్ పెన్ లాంటివి ఇచ్చాము. ఓకే, ఇచ్చినప్పుడు మన ఇంటి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇంకొక అమ్మాయి వీటిని చూసింది. అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది అంటే ఇలాంటి ప్రవర్తన చూపించినప్పుడు ఇలాంటి ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన అనేది ఉంటుంది, ఇలాంటి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిస్పందన వస్తుంది, నాకు కూడా ఇలాంటి ప్రతిస్పందన అంటే ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలం రావాలి అని ఆ అమ్మాయి కోరుకుంటుంది. అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి తనకు వచ్చినటువంటి ఆ ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలం ఏదైతే ఉందో అలాంటి పునర్బలనాన్ని తాను కూడా కోరుకోవటాన్ని వేరే విద్యార్థి కోరుకున్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే పరోక్ష పునర్బలనం అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమ్మాయి కూడా ఒక బొమ్మ వేసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి వేసినటువంటి బొమ్మకి ఒక గిఫ్ట్ రావాలనుకోవటం కాదు, అక్కడ ఏంటి అంటే పక్క వ్యక్తికి ఎలాంటి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనం వచ్చిందో అలాంటి ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని తాను కూడా ఆశించినట్లయితే దాన్ని పరోక్ష పునర్బలనం అంటారు. అంటే ఈ వేసినటువంటి ఈ బొమ్మకు గాను ఇక్కడ ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనం అనేది వచ్చింది ఒక స్టూడెంట్ కి. పక్కన ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ చూసి ఏమనుకుంది, నాకు కూడా ఇలాంటి బొమ్మ వేసినప్పుడు నాకు కూడా ఇలాంటి పునర్బలన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్దీపన రావాలి అని కోరుకుంటుంది ఏదైతే ఉందో దానిని ఏమంటారంటే పరోక్ష పునర్బలనం అంటారు. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్దాం. ఒక ఏ అనేటటువంటి లేకపోతే ఒక రవి అనేటటువంటి విద్యార్థి కబడ్డీ ఆడి ఓకే స్టేట్ లెవెల్లో కబడ్డీ ఆడి మంచి కలెక్టర్ తోటి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకోవడం జరిగింది. ఒక మెడల్ ని ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకుని స్టేట్ లెవెల్లో
అతను మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రి తోటి కానీ లేకపోతే ఒక కలెక్టర్ తోటి కానీ ఒక మంచి ప్రశంసా పత్రాన్ని ఒక మెడల్ ని తీసుకున్నాడు. ఓకే, అది అతనికి ప్రత్యక్ష పునర్బలం. అతను చేసినటువంటి పనికి ఆ వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి ఆ వచ్చినటువంటి పునర్బలం గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అతనికి ప్రత్యక్ష పునర్బలం. కానీ రవితో పాటు పక్కన ఉన్నటువంటి రాజు కూడా ఏమనుకుంటాడంటే రవికి ఎలాంటి పునర్బలం వచ్చిందో నాకు కూడా అలాంటి పునర్బలం రావాలి అనుకుంటున్నాడు. అంటే రవిలాగా నేను కూడా మంచిగా స్టేట్ లెవెల్లో ఆడి నేను కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటే నాకు కూడా అలాంటి గిఫ్ట్ రావాలి అని అలాంటి పునర్బలం కోసం కోరుకుంటాడు. అలాంటి పునర్బలాన్ని పరోక్ష పునర్బలం అంటారు. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. రవి అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఒక సెల్ ఫోన్ దొరికింది. ఓకే, ఆ సెల్ ఫోన్ దొరికినప్పుడు అది తీసుకువెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చాడు. మరి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అతన్ని మెచ్చుకున్నారు. అది అతని ప్రత్యక్ష పునర్బలం. మరి అయితే ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి రాజు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రాజు కూడా తనకి ఏదైనా దొరికినప్పుడు నేను కూడా అట్లాగే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆ పోలీసులు ఈ రవికి ఎలాంటి మెప్పునైతే ఇచ్చారో అలాంటి మెప్పు నాకు కూడా కావాలి అని కోరుకుంటాడో దాన్ని ఏమంటారంటే పరోక్ష పునర్బలం అంటారు. ఓకే, సో ఇది పరోక్ష పునర్బలం. తర్వాత ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు అమ్మాయిలు పక్క పక్కన ఉన్నారు. ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేస్తుంటే శుభ్రం చేసినందుకు గానీ ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏదో ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఓకే, అంటే ఆ అమ్మాయికి అది ప్రత్యక్ష పునర్బలం. అయితే పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అది చూసినటువంటి ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి ఏం చేస్తే తనకి అలాంటి గిఫ్ట్ వచ్చిందో తాను కూడా తన ఇంట్లో అలాంటి పని చేసి అలాంటి గిఫ్ట్ తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటారంటే పరోక్ష పునర్బలం అంటారు. నెక్స్ట్ మూడవది స్వీయ పునర్బలం. మరి ఇక్కడ స్వీయ పునర్బలం అంటే కొంతమంది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రవర్తన అనేటటువంటిది వాళ్ళు చేసేటటువంటి పని కానివ్వండి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన కానీ వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ యొక్క సంతోషం కోసం కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ఆనందం కోసం మాత్రమే చేస్తారు. వాళ్ళ సంతోషము ఆనందం కోసం మాత్రమే చేస్తారు తప్ప ఎవరో నన్ను గుర్తిస్తారని లేకపోతే ఎవరో నాకు మెడల్స్ ఇస్తారని లేకపోతే నన్ను అభినందిస్తారని నాకు గిఫ్ట్లు ఇస్తారని చేయకుండా వాళ్ళ పర్సనల్ గా వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే స్వీయ పునర్బలం అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో ఇల్లు మొత్తం నీట్ గా ఉంచుకుంటుంది. మరి ఎందుకు నీట్ గా ఉంచుకుంటుంది అంటే నువ్వు ఎందుకు నీట్ గా ఉంచుతున్నావు అంటే ఒక అమ్మాయి ఏం చెప్పింది మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్ గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఉంచుకుంటున్నాను అని చెప్పింది. అది స్వీయ పునర్బలం. కానీ ఇంకొక అమ్మాయి ఏం చెప్పింది నాకు మా పేరెంట్స్ ఇచ్చేటటువంటి గిఫ్ట్లతో పని లేదు మన ఇల్లు కాబట్టి నాకు మంచిగా నీట్ గా ఉంచడం అనేది నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అలా ఉంచుకుంటున్నానని చెప్పింది. అది స్వీయ పునర్బలం. అంటే తన యొక్క ఆనందము సంతోషం కోసం చేసేటటువంటి ఆ పునర్బలం ఏదైతే ఉందో ఆ చేసే పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వీయ పునర్బలం అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను కబడ్డీ బాగా ఆడుతున్నాడు. మరి కబడ్డీ బాగా ఆడేటప్పుడు మరి అతను ఎందుకు ఆడుతున్నాడు అంటే తనకు వచ్చేటటువంటి మెడల్స్ కానివ్వండి తనకు వచ్చే గుర్తింపుతో సంబంధం లేకుండా తన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం తనకి ఇష్టంగా ఉన్నది కాబట్టి తన ఆనందం కోసం మాత్రమే అతను ఆడుతున్నాడు కానీ నేను వేరే వాటిని ఆశించి చేయట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే స్వీయ పునర్బలం అంటారు. ఓకే, ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటివి. తర్వాత ఇక్కడ ఒక 2 పదాలు ఉన్నాయండి చూడండి. వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తనని అచ్చుగుద్దినట్లుగా యాజ్ ఇట్ అలాగే చేసినట్లయితే సో దాన్ని ఏమంటారంటే వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటారు. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వైకారియస్ మోడలింగ్ చూడండి. వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తిలో తనకు నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఆ నచ్చినటువంటి ప్రవర్తన యాజ్ ఇట్ గా చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూడండి సినిమాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సినిమాలో చిరంజీవికి సంబంధించినటువంటి ఆ వాయిస్ ని ఇమిటేట్ చేసేటప్పుడు మనకి టీవీలో జబర్దస్త్ లో మనకి గెటప్ సీన్ యాజ్ టీజ్ గా చేయాలని చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఒక ప్రవర్తనని అచ్చుగుద్దినట్లుగా యాజ్ టీజ్ గా చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే వైకారియస్ మోడలింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ జెండర్ స్టీరియోటైప్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మరి జెండర్ స్టీరియోటైప్ అంటే ఆడపిల్లలు అమ్మాయిల ప్రవర్తనని ఓకే అదేవిధంగా అబ్బాయిల యొక్క ప్రవర్తనని వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అట్లా చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే జెండర్ స్టీరియోటైప్ అంటారు. చూడండి అబ్బాయిలు
వేరే అబ్బాయిల యొక్క ప్రవర్తనని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు, అమ్మాయిలు అయితే వేరే అమ్మాయిల యొక్క ప్రవర్తనని వాళ్ళు అనుకరిస్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని ఏమంటారంటే జెండర్ స్టీరియో టైప్ అంటారు. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి రోల్ ప్లే. రోల్ ప్లే అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీన్ని పాత్రాభినయం అంటారు. అంటే తనకు నచ్చినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ని తనలో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ ని రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే పాత్రాభినయం లేకపోతే రోల్ ప్లే అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసే ఉంటుంది, అల్లూరి సీతారామరాజు కానివ్వండి, లేకపోతే మహాత్మా గాంధీ కానివ్వండి, ఇట్లాంటి వాళ్ళు గెటప్లు వాళ్ళు వేసుకొని రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఆగస్ట్ 15 కానీ జనవరి 26 కానీ. సో అట్లా చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే రోల్ ప్లే అంటారు, పాత్రాభినయం అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఇంకా మనకి ఇది అనుకరణకు సంబంధించినటువంటి అనుకరణ అభ్యాసనం. దీంట్లో మనకి ఒక 2-3 బిట్లు అనేవి ఉంటాయి. ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆవు పొలంలో మేస్తుంటే దూడ గట్టు మీద మేస్తుందా అని ఒక సామెత ఉంటది. మరి ఆవు పొలంలో మేస్తుంటే దూడ ఎక్కడ ఉంటది, గట్టు మీద ఉంటుందా? ఉండదు, అది కూడా పొలంలోనే మేస్తుంది. సో ఇది ఏ రకమైనటువంటి సిద్ధాంతం అంటే అది అనుకరణ సిద్ధాంతం లేకపోతే పరిశీలన సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే బండూరా చెప్పినటువంటి పరిశీలన సిద్ధాంతం లేకపోతే అనుకరణ సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే ఆవు పొలంలో మేస్తుంటే దూడ కూడా పొలంలోనే మేస్తుంది కానీ గట్టు మీద మేయదు అనేది ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ చెప్తూ ఉంటే ఎట్లా చెప్పాలి ఏంటి, మొత్తం ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తూ ఉంటే మా పిల్లలు కూడా వీటిని ఇమిటేట్ చేస్తూ తర్వాత వాళ్ళు మేము కూడా ఎట్లా చెప్పాలని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఖాళీ టైంలో వాళ్ళు కూడా ఈ బోర్డుని ఉపయోగించి వాళ్ళు కూడా ఎట్లా చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆవు చేసేటటువంటి పని ఏదైతే ఉందో తన దూడ కూడా అదే పని చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి ఒక ఉపాధ్యాయుడు లేదా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని యొక్క సమయ పాలన, క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, సో ఈ లక్షణాలని బాగా విద్యార్థులు పరిశీలించి అలాగే ఉండాలి అనుకోవటం అనేది ఏ రకమైనటువంటి పరిశీలన అంటే బండూరా చెప్పినటువంటి ఏ రకమైనటువంటి అభ్యాసం అంటే బండూరా చెప్పినటువంటి పరిశీలన లేకపోతే అనుకరణ అభ్యాసనంగా చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు కానీ అతను ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన కానివ్వండి, సమయపాలన కానివ్వండి, టైం టు టైం బళ్ళు రావడం, టైం టీ పోవడం, సో ఇట్లాంటి మంచి క్రమశిక్షణ, వినయము, తర్వాత విధేయత, ఓకే, ఇట్లాంటి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా విద్యార్థులు అనుకరించి వాళ్ళు కూడా అట్లాగే ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇదేంటి అంటే అనుకరణ అభ్యాసనంగా చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఫైనల్ గా అండి అయిపోయింది. దీనికి సంబంధించినటువంటి అసలు ఈ బండూరా చేసినటువంటి ఈ పరిశోధన అనేటటువంటి పరిశీలన అభ్యాసం లేకపోతే అనుకరణ అభ్యాసం అనేది దేని ఆధారంగా వచ్చింది అంటే ఒక విషయం చెప్తాను. బండూరా చేసినటువంటి పరిశోధన మొత్తం కూడా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి బండూరా పరిశీలన అభ్యాసం సిద్ధాంతానికి క్లైమాక్స్ సంబంధించినటువంటిది మనకి ఒక చిన్న అతను చెప్పి దేని ఆధారంగా ఈ సిద్ధాంతం రూపొందించాడో చెప్తాను నేను ఇక్కడ. బండూరా ఏం చేశాడంటే కొంతమంది పిల్లలకి కొన్ని వీడియోలు చూపించాడు. ఓకే, పిల్లలకి కొన్ని వీడియోలు చూపించి ఆ వీడియోలో ఏంటంటే ఆ బొమ్మలు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ఓకే, కొంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని ఆ పిల్లలకి కొన్ని వీడియో క్లిప్పింగ్లు చూపించాడు. ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్లు ఏంటంటే బోబో వీడియోలు అంటారు వాటిని. ఆ బోబో అనేటటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్లో ఆ పిల్లలకి కొన్ని వీడియో క్లిప్పింగ్ చూపించినప్పుడు ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్ లో పిల్లలు వాళ్ళు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఇట్లా కొట్టుకునేటటువంటి ఆ ప్రవర్తనని పరిశీలించినటువంటి ఆ విద్యార్థులు, ఆ పిల్లలు తర్వాత కూడా వాళ్ళు కూడా అదే రకమైనటువంటి బొమ్మలు తీసుకొని సేమ్ యాజ్ టీజ్ గా వాళ్ళు కూడా ఇమిటేట్ చేసుకుంటూ అట్లాగే వాళ్ళు ఇట్లా కొట్టుకోవటం ఇలాంటి అక్కడ ప్రవర్తన ఎలాంటి ప్రవర్తన చూసారో అదే రకమైనటువంటి ఇమిటేషన్ వాళ్ళు కూడా చేయటం జరిగింది. ఓకే, సో కాబట్టి దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ బండూరా అనుకరణ అభ్యాసం లేకపోతే చెప్పినటువంటి పరిశీలన అభ్యాసనాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అంటే పిల్లలు అనుసరించేటటువంటి ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుందంటే తల్లిదండ్రులు దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి ప్రవర్తనని వాళ్ళు పరిశీలిస్తే వాళ్ళు కూడా దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి ప్రవర్తనలో పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మంచి సౌమ్యమైనటువంటి వాతావరణంలో పెరిగేటటువంటి పిల్లలు అలాంటి ప్రవర్తన పరిశీలించి అనుకరించి వాళ్ళు కూడా అదే రకమైనటువంటి సౌమ్యమైనటువంటి ప్రవర్తన పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఫైనల్ గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలకి బండూరా చెప్పినటువంటి పరిశీలన అభ్యాసంలో ఫైనల్ గా పిల్లలకి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు సరైనటువంటి ఏదైతే ప్రవర్తన చూపించారో ఆ ప్రవర్తన చూపించినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రేరణగా ఉండడం కోసం, ఆ ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉండడం కోసం ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఉద్దీపన రూపంలో ఉన్నటువంటి పునర్బలనాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. సో అట్లా ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళలో ఆ ఉద్దీపన వలన ఏమవుతుందంటే ఆ ఉన్నటువంటి ప్రేరణ శాశ్వతంగా ఉండి బలమైనటువంటి ప్రేరణగా ఉండి తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి మంచి ప్రవర్తన పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో కాబట్టి ఇదండి
మరి ఈ టాపిక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మొత్తం కూడా ఏంటంటే జనరల్ గా ఉండేటటువంటి విషయమే, కానీ మనకి కాన్సెప్ట్ మనకి తెలిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం దీని మొత్తాన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుని తర్వాత మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. బాగా పెయింటింగ్ చేస్తున్నామని మా తాతగారు మాకు పెన్సిల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. మా డాడీ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకా మెయిన్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.